यूट्यूब चैनल केमिस्ट्री जेएस में T20 सीरीज टार्गेट 800 MCQ सॉल्यूशन लेक्चर नंबर 4 केमिस्ट्री में 40 में 40 आवे एवी आपणे अहींया तैयारी करवानी छे। तो स्टार्ट करिए। पहलो प्रश्न जोईए। पहलो प्रश्न है कि NaCl में Cl नो समवर्गांक केटलो छे। तो NaCl में Cl नो समवर्गांक आवे 6। केटलो आवे 6। Cl छे एनी आजुबाजु 6 Na प्लस गोठवायेला हशे। Na न पूछाय तो Na नी आजुबाजु 6 Cl गोठवायेला हशे। तो समवर्गांक आवशे 6। नेक्स्ट प्रश्न कि एक घन AB NaCl एक घन AB NaCl जेवुं बंधारण धरावे छे। ए परमाणुओ घनना खूणा पर छे। जो फलकना अक्षमांथी पसार थता अक्ष परना फलकना बधा ज परमाणु दूर करवामां आवे तो घननुं सूत्र शुं थाय। तो पहला NaCl जेवुं बंधारण धरावे छे ए छे ए, तो ए ज गोठवाशे आपणे FCC प्रमाणे। FCC प्रमाणे एटले कि खूणा पर 8 तो 1/8 प्लस फलक पर गोठवाशे 6 फलक पर। पण शुं कीधुं फलकना अक्षिसमांथी दूर करवानुं छे। तो आ रीते आपणे आकृति दोराशे। आ फलक छे। हवे अक्षिस सपोज आ अक्षिसमांथी दूर थाय छे परमाणु, तो एक परमाणु અહીંથી दूर थई जशे फलक परथी, बीजो एक અહીંથી दूर थशे એટલે 6 फलक छे एमांथी 2 परमाणु दूर थई जाय तो परमाणु रही जशे 4। फलक पરની भागीदारी थाय 1/2 એટલે આનો જવાબ તમારો આવશે 1 અને 4/2 એટલે કે 2 ને 1 3 એટલે અહીં તમારો જવાબ આવશે એ 3 હશે। બી છે એ ક્યાં ગોઠવાયેલા હોય તો બી ગોઠવાયેલો હોય ધાર પર। NaCl જેવું બંધારણ છે માટે ધાર પર હશે બી। તો ધાર પર ભાગીદારી 4 થાય તો 4 તરી 12 3 અને એક કેન્દ્રમાં તો 1 ગુણ્યા 1 એટલે અહીં આવશે 1 એટલે કે 3 ને 1 4 તો બી 4 અને ए 3 એટલે તમારું સૂત્ર થવું જોઈએ AB3 B4 AB3 B4 આન્સર તમને આપેલો છે C A3B4। નેક્સ્ટ ક્વેશ્ચન 20 ડિગ્રી સેલ્સિયસ તાપમાને પાણીનું બાષ્પ દબાણ આપેલું છે 7.5 mm એટલે P0 તમને આપેલું છે 7.5 mm। जो 18 ग्राम ग्लूकोज ने 178.2 ग्राम पानी में उमेरी द्रावण बनाववामां आवे तो 20 डिग्री सेल्सियस तापमाननु द्रावणनुं बाष्प दबाण केटलुं हशे। तो द्रावणनुं बाष्प दबाण आपणे शोधवुं छे। सूत्र आपणे खबर छे P0 वाळुं सूत्र मूकवानुं छे P0 - P सोल्यूशननुं P0 बराबर x2 जेटलुं थवुं जोईए। x2 एटले द्राव्यना मोल अंश जेवुं थवुं जोईए। P0 ની કિંમત આપણને આપેલી છે 7.5। द्रावणનું આપણે શોધવાનું છે એટલે PO રાખીએ નીચે 7.5 x2 એટલે મોલ અંશ થાય દ્રાવ્યના મોલ। તો દ્રાવ્યનું દળ છે 18/180 આવશે। એવી રીતે નીચે કુલ મોલ એટલે 18/180 વત્તા પાણીનું છે 178.2/18। બસ આને સિમ્પ્લિફાઈ કરવાનો છે આપણે। तो 18/180 करशो तो मैं जवाब आवशे तमारो 0.1 ऊपर 0.1 नीचे पण 0.1 थशे वत्ता 178.2/18 એટલે 9.9 सरवाळो कर नाखीए 0.1 जोड़े એટલે 10 એટલે 0.x2 तमारी जोड़े आया। x2 तमारी जोड़े मळी गया 0.1/10 એટલે 0.01 गुणिया 7.5 कर नाखिए गुणिया 7.5 आ पी पेलो એટલે प्लस थशे आ बाजू आवशे એટલે શું થશે 7.5 मांथी माइनस कर नाखशो एने એટલે તમારો જવાબ આવશે 7. કંઈક જવાબ તમારો થવો જોઈએ। કેલ્ક્યુલેશનમાં કંઈક ભૂલ પડી આપણે ફરી એકવાર લખી નાખીએ આપણે P0 ની કિંમત તમારી જોડે આપેલી છે 7.5 ઓછા P અપર નીચે 7.5 બરાબર x2 ની કિંમત આપણે ફરી 18
18/180 करशो ग्लूकोज दर एटले 0.1 नीचे 0.1 ग्लूकोज और पानी तमारे आवशे 178.2 भाग्या 18 एटले के 9.9 एटले के तमारी जोड़े मोल अंश केटला थशे 0.1 और पेला 10 थी जशे एटले भाग्या 10 0.01 0.01 पी ने सूत्रों करता करती तो आ जैसे गुणा गुणा गुणिया 7.5 एने 7.5 में माइनस तो 7.42 तमारो जवाब जे जवाब ऑप्शन आपेलो छे ए माटे ऑप्शन खोटा है बराबर। तमारो जवाब थतो हशे 7.42 एटले ऑप्शन आपेला छे एने आ प्रश्न में चेप्टर नंबर 2 मांथी हतो। नेक्स्ट एक वायुનું मिश्रण H2 અને O2નું પ્રમાણ 1:4 W/W છે તો આ મિશ્રણમાં તેનો મોલ ગુણોત્તર કેટલો થાય? તમને દળ આપેલું છે H2 અને O2નું ગુણોત્તર છે 1/4 મોલ ગુણોત્તર શોધવો છે। મોલ શું થાય? દળ ભાગ્યા દળ તો 1/2 H2નું અને 4 ઓક્સિજનનું થાય 32 તો આને સિમ્પ્લિફાઈ કરી નાખીએ આપણે भाग्या 4 2 नीचे आवशे 32 ऊपर जशे 8 चौक 32 4 2 8 4/4 तमारो आंसर तो 4/1 एटले के आंसर बी आवशे 4/1। नेक्स्ट 0.1 मोलल जलीय द्रावण ठार बिंदु में सौथी वधु कयो घटाड़ो शोध्यो तो घटाड़ो सौथी वधारे जेमां आयन होय एमां KCl में 2 आयन आमां 1 आयन थाय आमां Al+3 2 है और 3 तो 2 ने 3 तो 5 आयन आम थे आम K2SO4 એટલે K2 અને 1 SO4 3 સૌથી વધારે આયન Al2SO4 માટે આમાં થશે તમારો ઠાર બિંદુમાં સૌથી વધારે ઘટાડો। નેક્સ્ટ નિયત તાપમાન એક અજ્ઞાત પદાર્થનું 5.25% અને યુરિયાનું છે 1.5 દળ આપેલું છે આણ્વીય દળ 60 ગ્રામ સમઅભિસારી છે तो द्रावक में 1 ग्राम सेंटीमीटर क्यूब में अज्ञात आणवीय दળ शोधवानुं छे। तो आपणे सिम्पल मेथड आपेलू है दળ लखी मूकी तो 5.125 आणवीय दળ यूरियानु अज्ञात पदार्थનું आणवीय दળ शोधवुं छे तो एम राखी दईए। यूरियानु आपेलू है 1.5 एनु आपणे दળ आणवीय दળ 60 एमने सूत्रों करता कर दईए 5.25 गुणिया 60 भाग्या 1.5 5.25 गुणिया 60 भाग्या 1.5 210 ग्राम पर मोल आवशे। आंसर तमारो डी आवशे 210 ग्राम पर मोल। नेक्स्ट निम्नलिखित माटे प्रमाणित इलेक्ट्रोड पोटेंशियल आपेला है Zn+2 Zn અને Ag+Ag माटे तो प्रमाणित पोटेंशियल शोधवानो तो E0 सेल CRP - CRP तो आपणे सीधुं याद राखीने CRP केवो थशे तो CRP जे वधारे होय CRP थाय एटले CRP मतलब जेनी वेल्यू वधारे छे तो प्लस वाळानी वेल्यू वधारे छे तो +799 माइनस ओछું माइनस करो तो ओछું केटला -0.763 तो एने करी नाखीए आपणे माइनस माइनस प्लस थई जशे आ के 0.799 प्लस 0.763 એટલે 1.562 એટલે आंसर तमारो आवशे बी। 1 मोल Cr2O7 माइनस घटाड़ो करवा माटे केटला कूलमनी जरूर तो केटला कूलमनी जरूर पड़शे केटला इलेक्ट्रॉन जोईए छे 6 इलेक्ट्रॉन એટલે કે 6 ફેરાડે कूलममां कीधुं छे એટલે 6 गुणिया 96,500 कर नाखवाना 6 गुणिया 96,500 तो 6 गुणिया 96,500 करशो એટલે તમારો જવાબ આવશે 579,000 कूलम तो आंसर डी आवशे। नेक्स्ट निम्नलिखित कोष माटे आपणे EMF जे छे शोधवानुं छे EF तो E0 सेल तमने आपेलो छे E सेल शोधवानो छे सूत्र तमने लखी आपुं छुं अहीं E सेल इक्वल टू E0 सेलनी किंमत आवशे 1.05 माइनस 0.059 अपॉन n लॉग एनोड छे आपणी जोड़े 0.160 डिवाइड बाय कैथोड 0.002 पण घात में केटला आवशे अहीं +2 छे अहीं +1 એટલે કેટલા થશે અહીં પર ઘાત 2 આવશે અને તમે સિમ્પ્લિફાઈ કરશો log સુધી તમારો જવાબ આવશે 0.9142 બરાબર। આને સિમ્પ્લિફાઈ કરશો આગળ તમારો આવશે
कोष पोटेंशियल गणવાનો છે। सांद्रता 1 मोलर છે, प्रमाणित कोष पोटेंशियल गणाશે। तो ई सेल E0 सेल इक्वल टू ई CRP कैथोड माइनस एनोड। जो वैल्यू વધારે છે લખી નાખીએ। વધારે કઈ છે તો 1.5 माइनस प्लस थी जैसे એટલે 0.25 कर नाखीए એટલે 0.75 એટલે आंसर तमारो 1.75 आवशे। शून्यक्रमनी प्रक्रिया माटे T1/2 शोधवानुं सूत्र। शून्यक्रमनी प्रक्रिया माटे T1/2 बराबर सूत्र मळे तमने R0/2K। तो आंसर तमारो बी। वायुरूप पदार्थ माटेनी प्रक्रिया माटे आपेलू छे के वेग बराबर R बराबर K(1) and B(2). प्रारंभिक कदना 1/4 એટલે P/P અને V P प्रोपोर्शनल इनवर्सली V होय એટલે કે એને વ્યસ્ત પ્રમાણમાં હોય એટલે V છે 1.4 એટલે 4 ગણું થશે। ચોથા ભાગનું થાય તો P ડબલ થશે એટલે 4 ગણું થઈ જશે એટલે 4 એટલે મૂકી દે 4। તો આ પણ કેટલું થશે 4। प्रारंभिक कदना चौथा भागનું થાય છે કરવામાં આવે તો P/V V 1/4 થાય એટલે મૂકીએ તો કેટલા થાય P 4 ગણું થઈ જશે। તો એની કિંમત મૂકી દઈએ 4 ગણી सांद्रता થશે પાત્રનું કદ। તો બંનેમાં વેગમાં કેટલો ફેરફાર થશે જોવાનો છે। તો B પણ કેટલો થશે એની सांद्रता પણ એનું કદ પણ એટલે દબાણ 4 ગણું થશે। B નું પણ 4 થઈ જશે। A ની ઘાત તો 4 છે એટલે 4 જ રહેશે। B ની ઘાત 2 છે એટલે 4 વધી જશે। 4 ચોક 16 થઈ જશે। આ तो 16 × 4 64 થવો જોઈએ। જવાબ 64 જવાબ આપેલો છે नहीं। N-1 क्रमनी प्रक्रिया माटे अर्ध प्रक्रिया समय ने शुरुआतनी सांद्रता वच्चेनो संबंध शोधो। तो एना माटे सूत्र थाय T1/2 प्रोपोर्शनल टू R1 - N R01 - N नी वेल्यू आपेली छे आपणे मूकी दे 1 - N छे एनी जग्या पर छे 1 - N - 1 એટલે કે આને સિમ્પ્લિફાય કરો તો 1 - N માઇનસ પ્લસ 1 ને 1 2 તો 2 - N વાળો જવાબ તમને આપેલો છે બી। સોલનું ઉદાહરણ કહો। સોલ છે એ રંગ અને કોષ દ્રવ્ય આવે જેમાં ઘન અને પ્રવાહી જે છે આવશે એટલે કોષ અને રંગ અને કોષ દ્રવ્ય જેને સોલનું ઉદાહરણ છે। મેટે હશે મેટોની જગ્યાએ મેટે ખાલી જગ્યા મિશ્રણ છે તો મેટે Cu2S અને FeS નું મિશ્રણ Cu2S અને FeS નું મિશ્રણ। ઓર્થોફોસ્ફરિક એસિડના ફોસ્ફર પરમાણુની रचना है केवी है तो आपेल एक पण नहीं आवे। शो आपेल एक पण नीचेना पैकी कयो अणुनो आकार समतल्य है तो HCF4 आ रीते 4 गोठवाशे। 2 लोन पेर है आ रीते गोठवाशे तो HCF4 समतल्य। चुंबकीय चाकमात्र 2.84 थशे। 2.84 के अयुग्मित इलेक्ट्रॉननी संख्या 2 थाय एवुं आपणे शोधवानुं छे। तो Ni+2 D 28 नंबरनुं तत्व एटले D8 અને Ni+2 એટલે S0 એટલે આમાં ઇલેક્ટ્રોન રચના લખીએ તો 1 2 3 4 5 6 7 8 2 ઇલેક્ટ્રોન આવ્યા માટે આવશે આન્સર તમારો એ Ni+2 4s2 છે ફોરસમાંથી 2 ઇલેક્ટ્રોન જતા રહેશે ડીમાં 8 ઇલેક્ટ્રોન છે તો અરેન્જ કરીએ આપણે 1 2 3 4 5 તો 1 ઇલેક્ટ્રોન 2 3 4 5 6 7 8 2 इलेक्ट्रॉन वध्या मतलब n बराबर 2 तो एनी वेल्यू के लिए आवशे 2.84 એટલે आंसर તમારો ए आवशे। K2NiCN4 નું आयुपेसी नाम थाय के એટલે પહેલા આવશે પોટેશિયમ CN છે 4 પોટેશિયમ ટેટ્રાસાયનો અને આ ઋણ છે માટે નિકલ ને નિકલેટ કહેવાશે અને ઓક્સિડેશન નંબર એનો નિકલનો શોધ્યો તો -4 માંથી 2 જાય એટલે +2 તો આન્સર +2 વાળો થવો જોઈએ એટલે આન્સર તમારો +2 વાળો એટલે આન્સર થશે તમારો એ પોટેશિયમ ટેટ્રાસાયનો નિકલેટ આયનો જે સાયનો હશે નિકલેટ। ClH2O4 ClNO2 અને Cl છે તો આયન સંગ્રહ કયો થાય NO2 બહાર આવે Cl અંદર થાય તેવો ઓપ્શન જુઓ Cl2 થશે અને NO2 બહાર આવે તો આન્સર બી આવશે। આયન સંગ્રહમાં પ્રતિઆયન અંદર આવે અને લિગેન્ડ બહાર જાય તો એને આયન સંગ્રહ કહેવાશે તો NO2 બહાર જાય Cl અંદર આવે તો આન્સર બી થશે। नेक्स्ट Fe6 -3 में Fe+3 ની આયનની ચુંબકીય ચાક માત્રા જણાવો તો Fe+3 છે તો એની ઇલેક્ટ્રોન રચના લખીએ તો ઇલેક્ટ્રોન રચના થાય પહેલા તો 4s2 3d6 4s3 છે मतलब 2 આમાંથી જશે ને હજુ એક આમાંથી એટલે 5 થઈ જશે D5 છે
D5 1 2 3 4 5 પણ CN પ્રબળ લિગેન્ડ છે એટલે યુગ્મીકરણ થશે. CN માઇનસને લીધે યુગ્મીકરણ થાય 1 2 3 4 અને 5 તો યુગ્મીકરણ થાય એટલે આ 2 થઈ જશે 2 2 4 1 અને અહીંથી ગોઠવાય CN વાળા લિગેન્ડ 1 2 3 તો એક ઇલેક્ટ્રોન યુગ્મિત છે માટે ચુંબકીય માત્રા કેટલી આવશે 1.73. એનની વેલ્યુ કેટલી મળશે અહીં તો n બરાબર 1 મળે માટે 1.73 આવશે. નેક્સ્ટ પ્રશ્ન છે આપણી જોડે કે C2H5 ની ઇથેનોલ અને QH સાથે પ્રક્રિયા કરી KiNH2O છે છૂટું પડે છે, X નિપજ મળે છે અને Br2 સાથે પ્રક્રિયા કરી તો Y નિપજ મળે તો અંતિમ નિપજ Y શું હશે? C2H5I એટલે કે નિપજ આપણે પહેલાં લખીએ તો આવું લખાય C2H5 એટલે CH3CH2I છે આપણી જોડે. ઇથેનોલિક QH સાથે પ્રક્રિયા થાય એટલે કે બીટા વિલોપન પ્રક્રિયા અહીંથી I અને અહીંથી H જતું રહેશે એટલે બનશે શું તમારી જોડે તો CH2 ડબલ બોન્ડ CH2 ઇથિન હશે. ઇથિનની પ્રક્રિયા Br2 સાથે થાય એટલે કે નિપજ મળશે CH2 અહીં Br જોડાશે, અહીં પણ Br જોડાશે તો CH2 Br આન્સર કયો આપેલો? C આપેલો છે તમને તો આન્સર તમારો C આવશે. આલ્કિલ હેલાઇડની વુડ્સ પ્રક્રિયામાં કોની હાજરીમાં થાય તો આલ્કિલ હેલાઇડની પ્રક્રિયા વુડ્સ પ્રક્રિયા Na અને ઇથનની હાજરીમાં થાય આન્સર D આવશે. નીચેના પૈકી ઉતરતો ક્રમ દ્વિધ્રુવીય ચાક માત્રનો સાચો ક્રમ તો B આવશે. FCl અને Br આવે, FCl અને Br આવે. ક્વિનોલનું IUPAC નામ શું થાય? ક્વિનોલનું IUPAC નામ ક્વિનોલ એટલે બેન્ઝીન રિંગ, OH તો 1 2 3 4 તો બેન્ઝીન 1,4 ડાયોલ, બેન્ઝીન 1,4 ડાયોલ આપેલું છે આન્સર સીમાં બેન્ઝીન 1,4 ડાયોલ. નીચેની પ્રક્રિયામાં ફિનોલમાંથી સેલિસિલિક એસિડ કહેવામાં આવે? ફિનોલમાંથી સેલિસિલિક એસિડ બનાવવું હોય તો ફિનોલ એટલે બેન્ઝીન રિંગ OH, એમાંથી સેલિસિલિક બનાવવું હોય મારે તો પ્રક્રિયા કરવી પડે સેલિસિલિક એસિડ એટલે બને COOH અને સેલિસિલિક બનાવવું હોય તો પ્રક્રિયા કરવી પડે કોલ્બે સ્મિથ પ્રક્રિયા. આન્સર તમારો એ આવે કોલ્બે સ્મિથ પ્રક્રિયા. ફિનોલના એરોમેટિક કેન્દ્ર સાથે જોડાયેલા OHને દૂર કરવો છે મારે. ફિનોલ છે એના એરોમેટિક કેન્દ્ર સાથે OHને દૂર કરવો છે તો એની પ્રક્રિયા મારે Zn સાથે ગરમ કરવો પડે તો OH દૂર થાય અને મને નિપજમાં બેન્ઝીન મળે તો આન્સર આવે B. Zn પાવડર સાથે ગરમ કરવું પડે. નેક્સ્ટ, ફિનાઇલ એસિટાલ્ડિહાઇડની મંદ NOH સાથે પ્રક્રિયા કરતાં ખાલી જગ્યા મળે તો આલ્ડોલ જે છે આપણે પ્રક્રિયા થશે. ફિનાઇલ એસિટાલ્ડિહાઇડ એટલે એની પ્રક્રિયા થાય આ પ્રમાણે બેન્ઝીન રિંગ CH2 C ડબલ બોન્ડ H આને કહેવાય ફિનાઇલ એસિટાલ્ડિહાઇડ. આની પ્રક્રિયા કરવાની છે આપણે એટલે 2 મોલ વપરાશે તો 2 મોલમાં 1 મોલમાંથી H અને બીજા મોલમાંથી H O જશે તો આપણને નિપજ આ મળશે. મંદ NOH તો નિપજમાં મળશે આપણને પહેલાં એક એવું ને એવું સ્ટ્રક્ચર CH2 CH ડબલ બોન્ડ અને આલ્ફા પરથી જશે એટલે અહીંથી જશે આપણી જોડેથી પાણી સાથે પહેલાં પ્રક્રિયા કરી છે એટલે આખી પ્રક્રિયા લખવાની છે આપણે. પહેલું સ્ટેપ જ આવશે. પહેલાં તો CHOH એટલે શું બનશે? CH2 એ બની જશે OH અહીંથી H આવ્યો તો અહીંથી H આવ્યો હશે એટલે અહીં નિપજ બનશે CH. અહીં લખીએ આપણે C6H5 બેન્ઝીન રિંગ અને CHO એવું ને એવું તો અહીંથી કાર્બન ગણીએ તો 1 2 3 અહીંથી ગયો તો 1 2 3 અને 4 તો ચોથા પર બેન્ઝીન રિંગ અને બીજા પર બેન્ઝીન રિંગ આવશે તો ચોથા પર અને બીજા પર બેન્ઝીન રિંગ છે. ત્રીજા પર તમારી જોડે OH થશે. અહીંથી નંબર આપે તો 1 2 3 4 ત્રીજા પર થાય આલ્ડિહાઇડથી એટલે તમારું નામ થાય 3-હાઇડ્રોક્સી 2,4 ડાયફિનાઇલ બ્યુટેનાલ. આન્સર તમારો C થવો જોઈએ 3-હાઇડ્રોક્સી 2,4 ડાયફિનાઇલ બ્યુટેનાલ. ખાલી જગ્યા સિવાયના બધામાંથી આયોડો ફોર્મ કસોટી બનાવી શકે તો ઇથાઇલ મિથાઇલ કે COCH3 હોવું જોઈએ તો તમારે આયોડો ફોર્મ બનાવી શકે. તો બ્યુટેનોન છે કીટોન, આઇસોપ્રોપાઇલ આલ્કોહોલ સેકન્ડરી આલ્કોહોલ છે, સેકન્ડરી આલ્કોહોલ એ આયોડો ફોર્મ કસોટી આપે, જ્યારે આઇસોબ્યુટાઇલ આલ્કોહોલ છે એ કસોટી આપશે અને પ્રાઇમરી આલ્કોહોલ થઈ જશે
CH3 CH3 CH2OH આને આઇસોબ્યુટાઇલ આલ્કોહોલ કહેવાય. તો આ જે તમને આયોડોફોર્મ કસોટી આપે નહીં એટલે આન્સર તમારો ડી થશે. આઇસોબ્યુટાઇલ આલ્કોહોલ આયોડોફોર્મ કસોટી આપશે નહીં. ફિનાઇલ મેગ્નેશિયમ બ્રોમાઇડની ખાલી જગ્યા સાથે પ્રક્રિયા કરવાથી તે મેળવાય છે અને આ મધ્યસ્થી નિપજમાં બેન્ઝાલ્ડિહાઇડ મેળવી શકાતું હોય છે. તો ઇથાઇલ મેગ્નેશિયમ બ્રોમાઇડની તો બેન્ઝાલ્ડિહાઇડ લાવવું છે. તો બેન્ઝાલ્ડિહાઇડ માટે શું જોઈશે આપણે? તો બેન્ઝાલ્ડિહાઇડ લાવવું છે અને તમારી જોડે તો ઇથાઇલ ફોર્મેટ વપરાશે. ઇથાઇલ ફોર્મેટનું HCOO C2H5 ઇથાઇલ ફોર્મેટની પ્રક્રિયા કરવાની છે મિથાઇલ મેગ્નેશિયમ એટલે કે C6H5 MgBr સાથે. તો તમને નિપજમાં બેન્ઝાલ્ડિહાઇડ મળશે. તો આન્સર તમારો સી આવશે, ઇથાઇલ ફોર્મેટ. ખાલી જગ્યાની એસિટાઇલ ક્લોરાઇડ સાથે પ્રક્રિયા કરતું નથી. તો તૃતીયક એમાઇન પ્રક્રિયા ન કરે તો આ તૃતીયક છે માટે આ પ્રક્રિયા કરશે નહીં એટલે આન્સર સી આવશે. નેક્સ્ટ આયુપેસી નામ લખવાનું છે. આ C2H5 નાઇટ્રોજનની નીચે હશે એટલે આ રીતે બંધારણ છે તમારું CO CH3 C2H5 અને CH3. તો આ પહેલાં આવશે એટલે એનમિથાઇલ ઇથેનામાઇડ આવશે. એનઇથાઇલ ઇથેનામાઇડ એટલે આન્સર તમારો થશે એનમિથાઇલ ઇથેનામાઇડ એટલે આન્સર તમારો એ થશે. એનઇથાઇલ પહેલાં આવશે પછી મિથાઇલ અને ઇથેનામાઇડ COCO3 ને ઇથેનામાઇડ કહેવાશે એટલે આન્સર તમારો એ થશે. ઇથેનામાઇડમાંથી મિથેનામાઇન બનાવવું છે. ઇથેનામાઇડમાંથી મિથેનામાઇન એટલે કે CH3CONH2 એમાંથી આપણે નિપજ લાવવાનું છે CH3NH2 એટલે કે કાર્બન ઓછો કરવાનો છે, CO કાઢવો છે તો હોફમેન પ્રક્રિયા Br2 + NaOH પ્રક્રિયા એટલે આન્સર બી આવશે. Br2 + NaOH એટલે હોફમેન પ્રક્રિયા આવે. નેક્સ્ટ પ્રોટીન એટલે ખાલી જગ્યા પ્રોટીન એટલે 100 કે તેથી વધુ એમિનો એસિડ આવશે અને પ્રોટીન કહેવાય. આન્સર તમારો સી આવશે. થિયરી બેઝ ક્વેશ્ચન છે. પેપ્ટાઇડ બંધની યોગ્ય રજૂઆત. પેપ્ટાઇડ બંધમાં CONH જેને એમાઇડ પેપ્ટાઇડ જે છે એમાઇડ ટાઈપનો બંધ છે એટલે આને પેપ્ટાઇડ બંધ કહેવાશે. તો આ હતા તમારા લેક્ચર નંબર 4 ના MCQનું સોલ્યુશન.